العظيم
عند صباحي عند صباحي مع العشية عند صباحي مع العشية يسر قبول زمانه كل سر معمول وإلى عبر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وحدي بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة والتابعين 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 يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسلام إلى سيد المرسلين وصولهم وفرعهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان غشاكم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا وأحبابنا وتلاميذنا أينما كانوا خصوصا لمن حضر في هذا المجلس وجميع المسلمين والمسلمين المؤمنين والمؤمنات من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم ولحظاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوب العذاب التي ويحشرنا في صورتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب من السبل والمنور والسوق وصلح الجسد والروح وطابة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة والسلوكاتنا أن الله يمنعنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ويخرجنا من عما ويرزقنا سعادة في تقوى وطول الأمور بوسع ورزق حلالا واسعا طيبا مباركا فيه عليه كلمة واخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضى حاجاتنا وينور قلوبنا وخواربنا مع التقى والهدى والعفاف والمسعى للإسلام والإيمان من محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا لعزان وبكل ذات صالح عن شيخنا بسر النبي وبهذا النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. وظهر الدائم رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فغفر وظلم فاستغفر ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما باله يا رسول الله؟ فقال لهم الأمن وهم مهتدون أي لهم الأمن في الآخرة ومهتدون في الدنيا.
فائدة في معنى التصوف اعلم أن أقوال المشايخ فيه تزيد على 1000 قول كما في العوارف وكل أكبر بما غلب عليه النصر إليه منها قول الجنيد قدس الله سره هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به ومنها قول بشر بن الحارث الصوفي من صفى قلبه لله تعالى ومنها قول عمر ابن عثمان المكي رحمه الله تعالى أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في الوقت ومنها قول ريم التصوف مبني على 3 خصال التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل والإيثار وترك التعرض والاختيار bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa diberikan Allah Ta'ala nikmat, arti nikmat kenyamanan, hajat kabul, diberi Tuhan nikmat, berdoa benar lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahan balaki nang baik, mudahan dapat laki nang bagus, mudahan dapat laki nang bisa membimbing, mudahan dapat laki nang bisa menuntun seorang menuju surga, mudahan dapat lagi nang bujur-bujur bertanggung jawab kada menanggung aja menjawab kada sebujur bertanggung jawab. Alhamdulillah kabul ada nang mendatang guru sekalinya. Nah, alhamdulillah kabul. Nikmat kada tah? Nikmat. Nah, sedikitannya menyambat nikmat kenapa? Nikmat kada? Nah, nyaringi. Hajat kabul nang dikahandaki tah tulus ya. Nang dikahandaki didapat, artinya nikmat. Pokoknya rezeki, dapat duit berdagang, berusaha, bercari, dapat keuntungannya banyak, dapat nikmat ngarannya. Dibalik Allah Subhanahu Wa Taala pulang lawas benar berdoa, mudahan dianugerahkan anak. Lawas benar kada baanakan, mau kada baanakan kayak rasanya ialah. Berdoa terusna, Rabbi la tazarni fardaw anta khairul warisin. Dibaca terus baik nang artinya menghendaki jodoh nang baik atau artinya hendak mendapatkan duriat nang baik. Rabbi la tazarni fardaw anta khairul warisin. Dibaca terus. Kabul diberi Tuhan anak, bayi sudah jar. Alhamdulillah diperiksa sudah sekian bulan sudah mengandung. Nah, lahir nikmat kada tuh, nikmat hajat kabul. Hendak benar artinya nih berisi rumah. Lawas benar rumah menyewa aja pada kau nungkar. Kalinya alhamdulillah kabul kawan nungkar rumah. Ya nang halus-halusnya bang jo ukurannya nah. Nang muat gasan seorang lagi bini. Kau bemasak di situ. Kau bersantai-santai, kau bola anak. Misalnya, am syukur aja. Nah, diberi Tuhan nikmat lalu disyukurinya. Nah, jadi bila diberi Tuhan nikmat disyukuri. Nah, jadi dari Nabi barang siapa orang itu diberi Allah Ta'ala nikmat kemudian disyukurinya, arti syukur semalam bahwasanya memandang nang menganugerahkan nikmat ini Allah dan menggunakan nikmat ini di jalan kebaikan. Diberi Tuhan harta gunakan di jalan kebaikan. Diberi Allah Ta'ala kesehatan nikmat juga digunakan di jalan kebaikan. Jalan nang dari Allah Ta'ala bersyukurinya diberi Tuhan nikmat. Nah ini diberi laki yang baik bersyukurinya, disayanginya lakinya itu.
dirawatnya bujur-bujur. Nah mudah-mudahan nih nang mubinan ada nih nah, nang diberi Tuhan laki itu bujur-bujur menyukuri nikmat bayi si laki. Nah itu disayangi bujur-bujur laki, dirawat bujur-bujur laki itu, dimakani, diminumi. Bisa hanya minum seorang ya kok dasar orang penyarik kan. Bilanya menyukuri, insya Allah awet bahasa kitanya. Tahu ke awet? Mengapa awet itu ya? Hah? Lawas. Ada awet. Ini laki kesian. Kodingnya awak asawiyong nah, bawa burut ya. Aku selapar dengan nah, masak sorangnya. Kayak itu tenang bintik. Olakan pang teh jar, gononya awak yang tolakan jualan teh jualan orang kerja tehnya ada aja gulanya ada aja jar. Nang bini ini toh, bina kalau bersyukur diberi Tuhan laki. Mau deh kita paksa ya pakah kawin, Jadi mau kawin tuh jangan sampai tak paksa. Nah ini anak pian lah, mau pian hendak melakiakan takuni bujur-bujur, ya kah? Jangan sampai nyata paksa. Anak pian jo nang lalaki hendak berdatang lawan anak orang takuni dulu bininya itu ada sudah ampunnya. Amun sudah inya ada ampunnya dipaksakan juga kawin anak seorang karena baik bujung inya mau je menurut musya kada mau menurut mana sudah artinya ongkos bepengantenan ganal sudah jujuran larang sudah nang bininya kada meherani lawan nang lakiannya timbul ampihan. Kada rugi lah nang berdatang rugi nah akun kawin rugi juga menyandang status balu hiasan. Nah, tahu lah balu hiasan lah. Nah kada tahu balu hiasan. Balu hiasan itu artinya kesahnya aja balu cuma kada suah digawi. Nah, balu hiasan ngarannya. Tuh jauh orang Banjar ada dan kada balu hiasan lagi nih. Ini balu nang bisa berhias. Nah, kesian nang laki itu nama Iyun, Mahiyun. Kalau nanti diberi makan nih, malaka laki begawi berat, uyuh, labah. Harusnya nang diminum makan itu ya kah, nang bervitamin, susu. Tuh kaya nah susu siap aku kada hendak susu kenapa nih vitamin toh aku kada hendak jaman aku hendak napa aja nang bini aku hendak monyet susu aja jarna ya hasil bingkang ada turun kepada mama sih napa pada 4 menyusui aja kita 2 nih lagi sih nah jadi pian nang bisi laki masing-masing tadi disyukuri walau laki artinya seadanya aja tah memberi ya kan maka itu bang ini pindah berusaha atau artinya banyak usaha nang sendat nang macet ya krisis nih pinanya kita nih krisis jadi nang biasanya sehari berdagang tuh pokoknya 100.000 ini 50.000 aja lagi misalnya tah 50% lagi itu pun bisa ada sampai juga palingan 30%. Nah jadi syukuri aja. Nah ding sini pang dengan duitnya sebulan lah kayak apa ikan bawa ada apa aja nang bini. Iya kah? Neng dia asal kau makan yang syukur sudah ulun. Artinya kadang sedikit harus duit memberi apa nih? Jadi syukuri aja ada laki itulah. Kadang kalau ada laki kadang alih tak. Mun lakinya baik disyukuri aja pang tongai. Lah lakinya bagus. Walau kada tapi berduit tapi penyayangan orangnya, penyarikan kada, kemudian lagi orangnya lemah lembut, pulang kemudian orangnya pengasihan. Ma saat ikam kada bersyukur juga lagi bisa laki nak terlalu tak. Seorang sepina sakit berarti sakit awak laki memicikiakan. Hah? Nang bini ini artinya apa? Kegaringan sudah Tuhan. Nah, jadi nang laki ini nang ngurut yakan nang bini. Saking baiknya tuh laki
nang bini ada nang kena kencing manis, ada nang terkena darah tinggi, kalau bini terkena serangan stroke, laki mau urut tiakan. Anak kuring tuh dulu tiakan laki dulu. Nah, ya tuh pindah pemamai-mamai juga. Ya tuh pindah sarik-sarik juga. Nah, mana seorang sudah keadaan macam ini, sarik-sarik kalau laki, mau ditinggalkan laki atau salah lah laki kita. 6. Saksi. Mau bubuhan ikam tuh lawan, lawan laki, penyarikan pemamaian lah. Laki sudah sayang bujur lawan ikam, mau kau si bujur-bujur. Nah, lalu laki meninggalkan begini bahasa salah lah. Nah, ada salah. Nah, maka tapi meherani lawan laki apa kabar? Jadi jangan kuitan bini nyawa tuh, maka itu kalau nyawa, maka itu nyawa bahasa jika sudah begini. Nah, apa kabar? Kata bersyukur di balik laki. Mudah-mudahan adalah bersyukur lawan laki masing-masing mah. Sebabnya jar Nabi, kebanyakan babinian penghuni neraka sebabnya di mana? Sebabnya di mana? Jadi penghuni neraka yakfurnal asil, banyak mendurhakai laki. Duit laki disambut, duit laki diambil. Tapi gasan makan laki ada disiapakannya. Lalu tubuh binian. Tahu perjalanan aja, tahu beramian aja, asalnya nang kanyang makan kena di DM. Apa tuh macam-macamnya, mengarang makanan itu ada nang makan donat lah, ada nang membakso lah, apa-apa kan beramiannya. Laki makan, mbah membuka di rumah, magic jar, karak, buah hangit. Mbah buka rinjing, minyak lanjar, muka tutudong, tulang iwak. Kemana mau nyawa? Tahu tadi baik aja perjalanan jalan kawannya aja. Lelaki paksa na kisah baras, isi banyu di magic jar. Ya buat saya itu baras. Mahadang, betul pulang ada paman, man ya singgah paman tadi nukar iwak nang laki, menyiang iwak nang laki. Buat tapas nang laki, umat. Tuh ada tuh nang kayak itu tuh. Tapi kita ada di sini orangnya. Mau ada di sini tuh berarti iya toh. Tapi yakin bang lon kada bang, kadanya kata diberi dengar juga, bubinian nang itu kata diberi dengar. Kada akun menuntut ilmu agama, nang bisi bini juga kada disuruh bini hadir di majelis ilmu. Orang pun artinya seorang sudah ada kaum madahi bini, barang bini disuruh nyompat mengaji tuh nah di sana di Masjid Raya kata hari Sabtu pembacaan guru, pas itu yang hadir. Lang harinya pembacaan guru tuh napa nang sampai akan sidin. Mudah-mudahan ada ini lakinya sayang berataan dan yang ada ini bersyukur lawan laki masing-masing. Bersyukur lah bagi laki kita, alhamdulillah. Cium tangan laki, bila datang tuh cium pipi laki. Ini bujuran lah. Ada kada bisa laki. Nah, nang mana ada bisa laki lah. Belajar pang malam ini lah, berdahulu biar mencium laki. Berdahulu. Menghadang laki terus. Kalau seorang berdahulu belajar nang laki. Pinaganas wah ini jar. Pinaganas wah ini jar. Nawani benar. Berdahulu ada suwana, sekarang ada suwana. Nah, makanya pun berlabahan itu nah berdahulu seorang ya laki itu tua pindah bersemangat mau ada seorang menyemangati belajar berdahulu mau janang laki asaan nom bener nih umur asahannya kawin kita nih ya rumah ya kamu mau banakan ini tuh banakan dok ada mau lagi. Nah diberi nikmat bersyukur jangan nabilah dan diberi bala bersabar. Tangan bala itu ada nyamannya lah. Ada. Tangan bala itu masih sakit di awak, sakit di hati ngarannya jin bala. Nang tanyaman pada bala, ya bala wadai.
Nang nyaman lagi pada bala-bala, balaki. Itu nyaman lagi. Bagi nang hendak. Nah, di bari Tuhan bala arisan dibawa orang kabur. Maka seorang belum kenal lagi. Maka ada sedikit nong arisan itu 100 juta katanya. Kabur orangnya. Kayak apa ikam kadang sakit hati. Bala kalau itulah. Nah. Jadi bebinian ini memadahi Jepang diwaspadai menumpat barisan tuh sesadangnya aja lah. Ya, ini banyak sudah nang tertipu tabung oli gara-gara umpat arisan-arisan. Dia kadang nang menangati barisan maka ada cuma waspadai itu umpat barisan tuh nah. Ingatlah itu. Kadang-kadang nangka itu tadi orang pikir akan resikonya tuh nah bahayanya itu nah ya, jadi setiap sesuatu kita artinya hendak menggawi apa aja pikirkan dulu baik buruknya baiknya apa ada baiknya apa nah, kita ini kadang-kadang akal pikiran ini kadang menyandang soronganan kadang tahu kita baik buruknya nah lalu di situ disuruh bermusyawarah artinya bertukar pendapat wasyawirhum fil amr. Nang paling utama dimintai pendapat adalah orang-orang soleh. Karena di samping artinya secara logika mereka berpikir, di samping itu mereka mungkin diberi Tuhan kasat. Baguslah kira-kira ulun artinya berdagang ini. Nah, walaupun artinya pindah-pindahnya nih mun dijalankan usaha ini bagus bang, lancar bang, tapi sidin tahu ujungnya itu. Ujungnya nyawa ini kena pacangan ganal rugi tak jual rumah tak jual harta berdatan habis pandang saya kadusah gini sih ganti nang lainnya hendak berdagang bilangnya kadusah gini sih mana pak guru nang bagusnya berjualan berjual apam gini sih berjual apam apabila sugihnya guru aja dan anak laka sugih tadi berjual apam ini berapa ada ujungannya berapa apam tuh? Ada ujungannya lah. Ada berujungnya bulat. Nah, mungkin lah guru jauh nunggu rumah besok. Gawi ya. Ada aja tuh kayak nontongnya. Tang singgah aja lah. Kurang sugih benar. Baikan orangnya, murah. Mbak melihat nang berjual apam nih, aiding. Tahu sekali berjual apam nih sudah. Hanya ada jauhan berjualan. Nah, apa-apa pendek-pendek saya berjadian. Minta pin BB jarna. Nah, pada BB mana ya emang? Apa ada lagi? Hakon saja. Ambil bini jarna. Apa lagi no? Kehimungan. Malam kada kau guring kehimungan. Ya kah? Sampai saking kehimungannya begantar nah. Kehimungan apa kabar? Tapi jar jadi bini anumpang jar. Biar aja lu jar timbang-timbang artinya kayak ini hidup jar. Ada belaki jar barang aja bini nang kabar apa kana anum kana tufa aja nah. Syukur juga adalah hendak kayak belaki nang bujang-bujang aja tapi kada ada nang hendaknya. Hingga nang hendak lon seorang tuh orang babinian, orang banakan. Kan dasar nasib tuh lah pacangan bermadu ya kayak itu bang tuh hidup. Tapi ada juga kan dasar orang tuh dasar nasib ada bermadu ada juga. Hingga belaki bujang terus. Bujang terus belaki. Laki yang pertama mati meninggal. Mbahnya belaki sih. Umur nang 40 belaki sih, bujang laki sih. Nah. Betul kata lawas meninggal pulang. Ya kah? Umur 50 belaki pulang sidin. Lonang anom pulang, nang bujang pulang. Lakiannya umur 30-an ada aja. Kada juga pikir-pikir kuno lihat di sini nih. Mun bungas kada juga. Sugih bandar kada juga. Bukayanya aja cuma ada aja nang. Hakon gitu nah. Nya kau jadi palar.
dari nasib kada mau bermadu sih den kada kawanya tuh ada nang satu sisi nang kaya itu belaki pujang terus ada ya. Tahu ada kajiannya kata lah. Ada kajiannya tuh. Anda kajiannya. Nah, jadi dibari Tuhan bala sabar jar Nabi. Anak nang disayangi kada heran non seorang minantu kada heran non seorang mintu menyumpahi tarus non seorang ai paran pina menyindir non seorang ni seorang begana di rumah mintu hapang. Jadi mau mintu ini merangut tarus dia hari. Dang sanak ini menyindir aja. Terus benar sudah jauh orang di sana aja kawin kada bulan rumah aja lagi mah aja padahal seorang orang disindirnya. Kan nyaman lah disindir itu lah. Ada nyaman kalau bala kalau dah. Nah. Kehilangan nang dicintai mati anak, mati laki, mati bini. Nang dicintai kuitan, paguruan. Nah ini. Nah, lalu inya kawa sabar. Arti sabar di situ memandang ini ujian daripada Allah. Supaya kawa sabar, di balik ujian daripada Allah ini ada kebaikannya. Itu dulu. Ada kebaikannya, ada rahasia Allah nang kita kada tahu. Nah, itu. Allah menghendaki kebaikan, yakin dulu kita macam itu. Kenapa jadi kita yakin akan bahwasanya bila kita dapat ujian di situ ada kebaikan? Karena ujian Allah di dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi. Aku menggiring sangka-sangka hambaku. Kayak hamba menyangka kepada aku, maka kayak itulah aku lawan hamba. Bila kita menyangka kebaikan terhadap musibah yang menimpa kita, maka musibah itu jadi kebaikan gasan kita. Hilang sandal aja misalnya, oh mungkin hendak bersandal hanyar nek. Yakin kayak itu, insya Allah bersandal hanyar. Nah itu. Ya kalau coba kan kada bersandal, kada nongkar sandal hanyar. Nah, sandal second ada berjual lah. Di kasbah. Sabar, ya kah? Nah ini. Bisi laki totongai penyarikan non ikam pemamayan. Mana pemalar pulang orangnya? Engken benar. Penyarikan pemayan, engken neng ini gini kam nabi silaki sifat ada di tiga di sana nguyak tuh ikam. Mau kok. Tapi belajar bersabar. Nah, berarti Tuhan hendak menguji aku melewat laki, hendak menjadikan aku orang ahli sabar. Ahli sabar itu sama dengan ahli surga kayak itu aja. Nah laki ini datangnya bisa sarik, dia bawa mama aja, menyumpah aja. Nampin itu kesian pang menangis, salingan dibuncu dapur. Ya undang aja salah terus, ya mau masak kayak ini salah aja. Disalahkan abah nyawa terus ya. Jadinya anak bersabar mak ya kah. Tak kena laki garing pulang setruk. Nah, seorang nang artinya mengurus laki. Ya kah, membawa laki bawa obat. Membawa laki artinya baurut kalau situ kemari ham seorang tak. Dan dasar ada nang kayak itu bebinian sabarnya menggaduh laki. Entah. Kenapa jadi sabar? Ingat akan lawasnya lawan laki nyamannya berapa tahun. Kadang-kadang 5 tahun nih menggaduh laki sudah stroke. Kadang kau apa lagi sangkal sudah hati. Padahal seorang nyamannya lawan laki 30 tahun. 5 tahun hanya mau urus nang repotnya ini harus sudah hati gelisah. Nah, jadi bersabar aja semacam itu. Ya, ujian daripada Allah sampai di mana Tuhan mau uji kayak itu aja. Sampai di mana Tuhan mau uji. Ada berduit sabar ya dulu ada berduit. Ada aja kena rezeki dari Allah. Mengharap lawan Allah Taala jalan makhluk kalau diharap. Bersabar ya. Kita hanek. Nah, kemudian wazulima faghfara. Diberi nikmat bersyukur, diberi bala bersabar, disakiti orang pulang, kemudian dimaafkannya. Orang menyakitinya, menyambatinya, maurahakaninya, mahafakinya. Dan nyawa jar bujur aja pina nyaman sugi berduit jar. Tapi nyawa jar bermadu juga jar. Menyindir-nyindir lah. Bujur aja nyawa jar. Ya kah? Pina nyaman hidup jar. Ya kayak itu bangsa, pender-pender orang tuh nah, ya kah, sambati orang, ada sambati orang mengambil laki orang lah, sian aja bang, menyambati itu jangan ada merasa lagi,
Kaya namanya merasa kena nyar tak. Tak anaknya kayak kena tak. Tak dirinya kayak kena tak. Nah makanya jangan menyambati orang. Kenapa orang jadi ketujuan menyambati orang itu kalau pina tabulik ka diri seorang. Jadi babinan-babinan jangan sampai kita lah anu maurahakan orang, mahapak orang, menyambati orang. Kalau pina tak diri seorang itu tak. Apalagi nang dizolim itu nya kada rela. Unda kada merelakan di dunia akhirat. Kayak apa tak? Kayak kah? Ya Tuhan memberi dua pilihan kalau di Al-Quran itu. Ujar Allah Ta'ala, wa in auqibtum fa'aqibu bimisli ma auqibtum bih. Amun orang seharusnya menyakiti ikam, ya kah? Boleh ikam malas sekadar orang tuh menyakiti ikam. Satu pilihan Allah. Bila nyawa disakiti orang terserah. Hendak nyawa balas boleh, tapi sekadar orang itu menyakiti nyawa, sekadar apa? Sekadar itu aja boleh membalasnya. Pilihan kedua, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi mun nyawa ikhlaskan aja nyawa sabarnya, maka itulah kebaikan yang luar biasa gasan diri nyawa. Jadi ada dua pilihan. Hendak membalas, sekadarnya menyakiti seorang aja, atau sabarnya. Sabar inilah kebaikan jalan. Namun artinya kita merutakan nafsu nah, tapi pilih yang pertama ini. Tapi mun kita menurutkan apa ujar Allah, nang lebih baik nang kedua inilah nang kita pilih. Nah, kita maaf, tapi ada memang orang hatinya anu sangkalnya, ada kemerelakan saja. Sampai mati dia ngatakan tukang jar, biru mah saking sangkalnya nah. Biru dadan itu mah meninggal dunia. Bapak juga bersangkal-sangkal. Ini bila bersangkal nih, ngaran sangkal itu kada ngamannya, ngarannya gin sangkal. Ngaran sangkal itu makan sangkalnya mana? Nah, nyaman sangkal. Kesangkalan jangan itu belajar bang, memaafkan orang itu nah sangkal terus. Nah, laki ini macam-macam ininya, duitnya habis di bawah laki. Maka duit warisan pinjam dengan jangan harapnya orang percaya orang laki pinjam ya laki nak modal dengan sekali bermodal kan yang bermodal apa-apa. Bini bahasa yang laki, paham kada sakit bini, duit warisan bini, di bawahnya bini bahasa kalau sakit lah, sakit kalau tong ikam dah, terzolimi kalau ikam dah. Nah jadi mun kawa sabar dimaafkan, pago para dimaafkan. Nah ya kah, cuma apa deh kesimpulannya nih kalau tuntong lagi. Jadi ada orang menyambati pian, menghina pian, mahapak pian, ya kah? Aja maafakan aja gini sudah, ikhlaskan aja gini. Nah, wa zalama fastaghfara. Lalu kitanya ada juga salah kadang-kadang diberi nikmat kita syukur alhamdulillah, diberi bala kawa sabar alhamdulillah, kawa betul pulang orang macam-macam kita, kawa aja kita alhamdulillah. Lalu kitanya pulang salah Allah Taala, fastaghfara lalu kita bertaubat minta ampun kepada Allah. Summa sakata Rasulullah, kemudian Rasul berdiam sidin. Lalu sahabat bertakun, madalahu ya Rasulullah, amun orang tuh kayak itu sifatnya, dibari nikmat bersyukur, dibari bala bersabar, amun inya disambati orang, dijolimi orang, dimaafkannya, mun inya ada salah, inya minta ampun kepada Allah Ta'ala, apa yang didapatkannya? Lalu Nabi menjawab, lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang seperti itu hidupnya akan senantiasa merasa di dalam kedamaian, dan mereka itulah orang yang diberikan Allah Ta'ala hidayah dan petunjuk untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi mun dapat nikmat kau bersyukur, senang hidup. Dapat bala kau bersabar, alhamdulillah masih bisa tersenyum. Ada orang namanya mati kita macam-macam, kita maafakannya, mun kita kada maafakan itu kan jadi pikiran. Mun kita kada maafakan itu kan jadi kada keguringan kita malam. Amun kita kada maafakan itu hati gelisah, balik kuhai. Balik di kuhai. Tahu lah pen balik kuhai? Tahu lah balik kuhai lah. Nah, kada tahu balik kuhai. Balik kuhai itu kaki kiri salah, kehiga salah, kamuka salah, ke belakang salah, beti lantang bujur. Menurut saya salah itu mah kaki kiri salah, kanan salah, beti lantang salah, beti harap salah, ya kebangun salah, berduduk salah. Bila seraba salah, orang balik kuhai kada tenang nah. Ini kira kan tenderan orang itu aja. Jadi jangan tapi dilayani orang mampu menyambati seorang itu apa pikiran itu, berstresan kita.
Baik kita bawa bejikir, bawa kita bawa selamat, cuma kayak itu bang, kadang-kadang lah hingga tak mbah disambati orang tua terpikirkan kalau kan apa ya jadi kayak itu ya, karena kita masih di hati ada hubud dunia, cinta dunia tah. Lalu terpikirkan sambatan orang nih itu aja. Bila orang menyambatin apa kah, padahal orang apa kah, ya kah? Jangan dilayani, bapak melayani itu besetresan seorang bebungulan hakun lah besetresan. Oh iya. Nah jangan dipikirkan pendek orang itu, memikirkan pendek orang itu, menyambatinya hendak hal bahalang kah bebujur kah, mau orang tuh bahari lah memadahi, asal jangan menggatuk awak nyawa aja gitu. Mau menggatuk awak ulun bang pakai nang turunnya di sini. Asal jangan menggatuk nyawa aja di sini gitu. Daripada mahalusnya supaya jangan melawan nih gitu nah. Didustai orang lah, digalamputi orang lah, macam-macam lah. Jadi mun kawa bersyukur, kawa bersabar hidup nih lah. Kau memaafkan salah orang lawan diri kita. Kita nyamun ada salah kita minta ampun Allah Ta'ala, insyaallah dunia kita lapang. Nyaman karena jadi beban pikiran. Ucil jar pian jar, berduit kada apa ada aja. Tidak senang-senang aja jar. Apa amalannya? Jadi senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu aja amalannya toh. Ini sugih, rumah ganal, duit banyak, galang bertumpuk, tilamnya nyaman, rumahnya sejuk, bah. Tapi nang balik kuhai tadi, nah pagarang jadi balik kuhai, nah kada bersyukur. Jangan tapi mikir akan nang bala, mempadang ada kalau sabar, baik pikir akan nikmat. Ini gara-gara laki aja bebini, lalu balik kuhai. Padahal seorang rumah ada aja, nafkah laki lebih dari cukup, anak ada aja diberi laki, anak tuh barian laki kalau lagi ada mulai kan, mulai jadi anak lah. Nah, ada janda, syukur ya kah? Kalau laki begini mungkin ini takdir aku sudah di lauhil mahfuz. Kayak itu ya lagi, emak mahamuk-hamuk. Apa juga gunanya mahamuk-hamuk tuh? Kalau pang laki itu nampihan dari sana aja. Belum tentu juga. Jangan nyebut banget dihamuk-hamuk. Nyala laki itu makin dihamuki makin bunga. Bajan tapi diherani, tanah. Tujuran tak? Bila mahamuk-hamuk itu kita makin nyanyi tau lah. Bajan diherani beranai aja kita. Bahamuk-hamuk ya kayak itu juga keadaan lah. Kada bertambah juga duit, bertambah super dia. Jadi mun kalau pangkalo aja bang nak kalau pang ciri bermadu bonikamnya ada kayak itu nah. Kalau aja bang kalau, amun kada tuh dalam hati gini kan kada kalau atau namanya sudah bermadu. Nah. Jangan aja bilang mahamuk-hamuk nang kada mangaruan itu badi supan. Ya bahari kan lah. Ada orang berjalan bertetangga di aku. Nah. Bermadu pina bakuran aja. Nang tuh kalau anom. Nah. Jadi kenapa jar ditakuni orang kendenya maka bermadu aja pina mau bebaikan aja jar. Ya kah? Dijawab oleh Sidin. Terus itu moyak benar sudah tuh. Ane mah kada ini bujuran nenek kada nak kesaen can bang. Apa aja sendiri nong di abu takan di mau kakan tuh apa gerang ni Sidin. Sam. Nah, itu tuh. Jadi bersabar aja tah. Baik bersabar kada apa-apa juga kalau asal laki itu menjalankan kewajiban jalan seorang tah. Nah macam itu tuh ya kah. Ini kesian lah nang mana bini anomnya tuh hamil mengandung. Ini itu jam nang bini ceraikan di bini kam sana. Oh mah dicerai waktu mengandung kesiannya.
marasnya inya. Mau salah inya juga aja orang nang sarik lah bemadolah. Nah pokoknya tahu aja orang babinian jadi harus orang akun jadi tuh ujar suara orang nang dasar sarik tada dulu. Ya kalau kayak itu kalau nya. Orang dasar muara tada dulu. Jangan ya kalau membenci orang tuh jangan, kita menyalahkan orang tuh jangan. Kasihan apalagi wah ini babinian ikan banyak, oh kasihan bujur nah, kasihan bujur. Babinian banyak lelakian sedikit. Nah, amun seikong laki, seikong bini banyak nang jablay siapa? Banyak nang kada belaki, banyak nang kada tarasa di laki, tahulah. Nah kemudian ya kah, kurang nangka itu jar Nabi di dunia mendapatkan keselamatan, di akhirat pun mendapatkan keselamatan. Wahum muhtadun fid dunya. Nah, itu. Jadi amun di badai nikmat kada bersyukur, bah beraramian, awak sehat no tulakan berjadang satu kemari. Jangan ziarah ke kubur orang wali atau ziarah ruang wali atau mendatangi ulama orang soleh minta pendapat yang baik, minta bimbingan yang bagus, minta amalan wiridan yang apa kah. Jadi juga faedah. Jangan tapi kunyuk-kunyuk, ikan kunyuk-kunyuk lah itu juga. Kunyuk sini, kunyuk situ. Ya kah? Terjadi papa juga baik nang beribadat jadi gitu kuati. Babut-abut, bapak juga. Nah ini, ya kah? Jadi supaya hidup nyaman itu jadi rumusannya daripada Rasulullah. Kemudian pengertian tasawuf. Nah, pengerang tasawuf nih tuh. Ketahuilah sesungguhnya perkataan daripada ahli tasawuf tentang pengertian tasawuf itu definisinya. Jauh orang itu definisi. Kenapa ya? Kalau bahasa Arabnya itu ta'rif. Bahasa kitanya definisi, kesimpulan kah menurut kayaknya. Nah, lebih daripada 1000 daripada yang mendefinisikan, mengartikan daripada tasawuf itu. Nah, sebagaimana dalam kitab Awarif. Dan setiap ulama itu tadi mengungkapkan pengertian tasawuf itu sesuai dengan pandangan dan perasaan yang mereka alami masing-masing. Di antaranya perkataan Imam Junaid al-Baghdadi, arti tasawuf itu apa? Bahwa Allah Ta'ala ayyumitakal haqqu, mematikan keakuan dirimu. Dan Allah Ta'ala menghidupkanmu dengannya. Itu arti tasawuf. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi bahwasanya kita merasa diri mati. Arti mati itu kada kawa apa-apa, kada kawa melakukan apa-apa. Nah, lalu kita memandang jadi kawanya kita karena Allah juga mengawakan, berdiri didiriakan, berduduk diteduhkan, berjalan dijalankan, melihat dinyatakan, mendengar didengarkan, ingatakan benar bujur-bujur itu. Ya kan? Nah, waktu duduk ingat Allah nang mendudukkan, nang maulahkan duduk nih Allah lain kita. Kitanya kan mayit sudah. Kada kau apa-apa dianggap kita nih mayit. Artinya kada kau apa-apa, mayit itu adalah bisa kehendak lah. Ada. Mayit itu sebutnya kehendaknya. Apa dah? Apa ya? Kehendak mayit sebutnya kehendak berabah, diriakan terabah, itu kan terabah. Dan ada itu bang anak mayit itu sebutnya dirabahkan. Nah, kada kalau gitu diriakan. Nah, hilang sudah rasa nang undak, nang kawani kada. Allah nang mengawakan, Allah nang mendapatkan, Allah nang membisahkan. Nah, itu. Waktu berdiri Pak ingat Allah juga nang mendirikan, ingat. Nah, waktu berdiri ini ingat Allah nang mendirikan. Jadi merasa bujur kita waktu kita berdiri ini Allah Ta'ala ada. Buktinya Allah Ta'ala ada, nih bang kau berdiri, jangan Tuhan kerana kata kau berdiri kita. Buktinya listrik itu ada, lampu menyala. Amun lampu itu kada menyala, berarti listriknya ada. Ya kalau, nah. Lampu menyala nampak benar di nyalanya lampu, di cahaya lampu itu nah arus listrik ada, nampak benar artinya amun kita berdiri Allah nang mendiriakan itu nah ada, merasa ada. Nah, jadi merasa kita waktu berdiri ini merasa bujur Allah nang mendiriakan, waktu berjalan bang nah nampak pulang Allah nang menjalankan sambil berlihat dari orang absen nah siapa-siapa nang ada turun, siapa-siapa nang turun. Nah, ya kan? Ini waktu berdiri ingat Allah nang berjalan, Allah nang menjalankan, kita didiriakan, dijalankan. Ini berjalan, dijalankan, berdiriakan. Nampak padahal kita merasa Allah Ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada. Di mana buktinya? Ya di diri kita.
nih pangunda kau berdiri bukti Allah Ta'ala ada jangan Tuhan kata kau berdiri enggak tapi nang mendirikan unda Allah Ta'ala jam itu paham lah Jer nah mudah-mudahan entah nih paham masyarakat ada paham juga baik mengopi kami sang goreng enggak ada kami sanggup ada nah iya kah wa fi anfusikum afala tubsirun ya Allah Ta'ala itihi unda nampak di diri nyawa iya nih pang nang kawan nyawa apa-apa tuh nak unda pun gawian dia Tuhan nampak tuh unda nah ya, lalu Allah Ta'ala itu kita rasakan jauh parah kah parah buktinya kita kawa apa-apa nih karena Allah berarti parah sih dia parah artinya ada hubungan kita kepada Allah. Nah setelah kita merasa Allah Ta'ala nampak wujud ada dan parah pulang nah kayak apa parahnya nih gambarannya aja bang walillahil masalul a'la tuh nah kayak cahaya lampu tuh nah dengan listrik tuh parah kada parah dalam artinya kada kau belepas munya belepas pajah lampunya hilang cahayanya sama diri kita juga parah Allah Ta'ala itu dalam diri kita dalam artian kita senantiasa memerlukan Allah mahajatkan Allah kada bisa lepas daripada Allah. Nah ini maksudnya kita merasa Allah Ta'ala ada parah pulang di mana Allah Ta'ala nih wa huwa ma'akum aina ma kuntum lawan kita menyertai kita buktinya apa nih kemana-mana dikawani Allah nah berjalan dikawani Allah melihat dikawani Allah artinya ada lepas harus digawian sidin rahmat sidin daripada diri kita kawan melihat siapapun gawe Allah kelak nang melihat kan ada kita nih soronganan berjalan nah kata kawan punya soronganan berlepas tuh kada kau berjalan kita lampu tuh kada kau soronganan menimbulkan cahaya itu tau lah mungkin ada strom listrik hanya kau menyalanya macam itu juga diri kita nambah sudah merasa Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum di mana aja artinya nyawa di situ unda aja Tuhan. Nah itu arti tasawuf tadi dari Imam Junaid Al-Baghdadi Allah mematiakan perasaan nyawa rasa kawan dihidupkan Allah nyawa itu merasa hidup nyawa itu apa nang nyawa gawe itu dengan Allah ayu iyakallahu bihi Allah menghidupkan dengan Allah berjalan merasa dengan Allah waktu bodoh nah bismillahirrahmanirrahim menggusuk tangan dengan siapa? Dengan rahmat Allah ada berlepas nah berkumur-kumur masukkan baju ke dalam hidung membasuh muka membasuh tangan kepala telinga batis berdoa siapa nah mengawakan kita Allah. Nah perasaan seperti itu adalah mengarahkan kita untuk menambah iman kepada Allah. Nah itu yang dirasakan pengajian di rumah lah. Nah itu dikatakan ini tauhid dan ma'rifat kepada Tuhan supaya di dalam kehidupan itu kita merasa Allah Ta'ala itu ada lawan kita hadir lawan kita. Jadi artinya Allah Ta'ala itu siapa gerang-orangnya orang yang paling sempurna. Allah Ta'ala itu siapa gerang-orangnya orang yang maha besar orang yang seraba-rabanya orang yang seraba sempurna seraba kawan seraba ada terbatas kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala pian aja misalnya bisi laki pian sugi bisi duit begudang ada baras lagi nang begudang duit begudang ya kah kata nang mengaku bujangan ternyata cucunya segudang tuh lain itu begudang cucu ini begudang duit jadi pian tuh bisi laki nang sugih benar duitnya begudang ada kegampangan duit begudang maka laki pian tuh pemberian pulang hendak kepada apa aja langsung ditukarakan hendak nukar apa aja langsung ditulusakan nyaman kada kira-kira si bini itu mana lakinya sugih bisi duit banyak ini itu sayang lawan inya nyaman kada tuh nyaman tapi ini laki bisa mati itu kan mung bandar sudah nih perasaan kayak ini bisa laki kita nih biar kada bisa laki menang macam itu tapi kita bisa Allah Ta'ala ada karena kada kuasa bagi Tuhan oh kada innallaha ala kulli syai'in qadir Tuhan kuasa terus Allah Ta'ala bisa terus lalu kada sedihnya kita kenapa Tuhan bisa terus apa aja kehendak kita berpadah lalu Tuhan yang maha kawan tadi kada sedihnya kita ada tempat pengaduan yaitu Allah yang maha sempurna. Jadi kalau orang sudah merasa berisi Allah, memiliki Allah mesti himung hatinya. Kenapa? Allah Ta'ala itu sempurna, kada ada cacat dan kurangnya dan kada ada aibnya. Ini. Jangan berisi Allah Ta'ala, berisi laki guru aja gini kan himung benar. Apalagi berisi Allah Ta'ala yang menjadikan guru ini nah. Nah itulah artinya kenapa orang-orang soleh itu kada bisa sedih dan duka cita karena sudah merasa memiliki Allah Ta'ala yang sempurna.
Karena pulanglah kita sambung pembicaraan kita nih. Nah itu, sambung pulang supaya jangan tapi pindah mongot-mongot, jangan tapi pindah sedih-sedih, jangan pindah stres-stres. Mengisi Allah Taala apa ya kamu sedih? Bebaras kata Nabi Muhammad tuh karena merasa di hati memiliki Allah, makan nggak kada kalau dimakan kada dimakan mau sini hendak dimakan mau kada nyaman sin barana amatnya kada dimakan sini puasa adalah stres Nabi Muhammad lah kada. Kenapa? Ya merasa beserta Allah. Nah, supaya artinya kita merasa beserta Allah, pandang dulu. Nah, pertama di sini diri kita mayit. Artinya mayit itu kada kawa apa-apa. Artinya mayit itu kada kawa melakukan apa-apa kecuali dikawakan dilakukan oleh Allah nang Maha Kasih Sayang. Nah ini kawa bacaan dengan kasih sayang Allah Yosidin nang mengawakan. Kawa tulak majelis dengan kasih sayang Allah yo kawa tatulak. Kawa bemasak, kawa menggadu anak. Nah, ke pasar apa segalanya. Nah, waktunya bang sudah nih. Ya kah? Jadi ampun maaf minta halal minta ridho itu dulu, ya kah? Nang dibawa bulik dulu, ya kah? Nang diamalkan, nang dilatih-latih dulu supaya kita kawan merasa pertama Allah Ta'ala bersifat ada itu dasar nampak bujur di diri kita. Nah, itu Allah Ta'ala nang nampak bersifat wujud tadi parak pulang lawan kita. Imbah parak itu pun Allah Ta'ala senantiasa pulang lawan kita sampai kena merasa kita memiliki Allah. Dia sudah merasa milik Allah saja kada kokesa lagi la khauf alaihim wa lahum yazanun, kada ada sedih dan kada ada duka takutan itu kada lagi. Nah pegang lawan Allah menghadapi masalah. Dia mendapat masalah nang kayak aja menghadapi lawan diri kita, stres kita. Tapi melawan Allah nang menyelesaikannya, Allah nang membereskannya. Tapi mantapkan dulu perasaan Allah nampak ada nih dulu nah. Dikuati dulu. Allah Ta'ala hadir nyata ada parak dasar bujur orangnya kada jauh menyertai aku. Meminta ya lagi nah ya Allah lawan hati kan meminta ya Allah nah Allah hajat dulu ini bahwa orang wali itu karena sudah merasa beserta Allahnya ya Allah ulun hamba nak lemah doa pada kuasa apa-apa ya kah pian nang kuasa nah ya Allah ya kah nah imbah itu mbak ditapaksirin pasir nah Tuhan kuasa jadi amas nang kuasa Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, memberikan kesehatan, keafiatan, lahir dan batin, jasmani dan rohani, selamat dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan semoga balatan kita mati beriman, husnul khatimah, berkat Rasulullah, berkat wali-waliullah, berkat orang saleh, berkat kita berhimpun di dalam tempat yang mulia ini. Ala hadhihi nihbihi taha Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fa'alna karim wa fa'alna ya rahim wa fa'alna ya rahimin. اللهم صل على روح سيدنا محمد جروى وعلى جسده وأسن وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمع. اللهم اجعل وأوصل وارتع ما تصدقناه في هذا المجلس ومع الله من أن يخرج لهذا المجلس هدية واسلة ورحمة نازلة ورقة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونحليه